around 300 BC, Alexander. You find here in this page, class 6, chapter number 6. Now here I will tell you about Alexander. In this page you will find that who was Alexander. Now students, in this page you will find here about who was Alexander. Okay, then I will tell you about some points of Chandragupta Maurya. So class 6 students, here you find that who was Alexander. Alexander was the ruler of Macedonia in Greece, who visited India through Hindu Kush mountains, okay, and entered Indian subcontinent. So here you found that who was Alexander when he visited India, okay. This you have to read. Then in this page you can find who was Chandragupta Maurya. So at the time of Alexander's visited India, Nanda kings ruled over Magadha, and they were, however, and those Nanda kings were not popular. Okay, then a scholar named Chanakya attracted with the work of Nanda kings. So with the help of Chanakya, Chandragupta Maurya fought a war against Nanda kings, and the last Nanda king Dhanananda lost in this war and Chandragupta Maurya got win. Okay, then it was in this way Mauryan rule began in Magadha. Okay, now during this rule of Nandas or Chandragupta Maurya, Magadha was influenced. It was spread in North India. Then Chandragupta Maurya increased his power. Chandragupta Maurya again fought against Greek administrators also. Okay, with Alexander also Chandragupta Maurya fought, and Chandragupta Maurya was also fought a conflict, a war with Seleucus Nicator, who was the Greek general of Alexander at that time. Who was Seleucus Nicator? Seleucus Nicator was a Greek general at that time. Okay. So Chandragupta Maurya was also fought with Greek general Seleucus Nicator. Okay. Then then you can find that in this page that who was Seleucus Nicator, you will read. Then you will find that Chandragupta Maurya was having also a good friendly relations with other Mauryan kings also. His capital was Pataliputra. Chandragupta Maurya at that time, Magadha's capital was Pataliputra. Okay. So now here you can find about Mauryan Empire Ashoka. সো চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য নিয়ে আমি তোমাদেরকে বললাম যে চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য নন্দা কিংসদের এগেনস্টে ফট করেছিল, যুদ্ধে জিতেছিল এবং লাস্ট যে নন্দা কিং ধানানন্দা তাকে হারিয়ে চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য যুদ্ধে জিতেছিল এবং চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য তার পাওয়ার অনেক বেশি ইনক্রিজ করেছিল। গ্রিক রুলার আলেকজান্ডারের সাথে ফট করেছিল, যে ইন্ডিয়াতে ভিজিটেড করেছিল। তারপরে সেলুকাস নিকেটর যে গ্রিক জেনারেল ছিল আলেকজান্ডারে, তার সাথেও চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য মানে যুদ্ধে জয় হয়েছিল। তো চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য তার রিজেন অনেক বেশি ইনক্রিজ করেছিল মাগাধাতে। ঠিক আছে, এটা তোমরা পড়বে। তারপরে অশোকান এম্পায়ার আফটার চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য, মৌরিয়ান এম্পায়ার অশোকা
Okay, Ashoka came. Chandragupta Maurya, his son Bindusara become the emperor. Chandragupta Maurya মারা যাওয়ার পর বিন্দুসারা তার সন এম্পায়ার হয়। মৌরিয়ান এম্পায়ার খুব একটা এক্সপ্যান্ড হয়নি বিন্দুসারার সময়তে, ঠিক আছে। বিন্দুসারা চন্দ্রগুপ্তার ছেলে বিন্দুসারা আসার পর মৌরিয়ার এম্পায়ার খুব একটা এক্সপ্যান্ড হয়নি। বিন্দুসারার আবার যে সন ছিল অশোকা, সে আলটিমেটলি মৌরিয়ান এম্পায়ার হয়। কিন্তু চন্দ্রগুপ্তা মৌরিয়ার সন বিন্দুসারা when ruled India at the time of 300 to 273 BC. At that time the Mauryan empire was not expand, but when Bindusara's son Ashoka ruled over India, at that time the Ashoka was also ruled over India, and Ashoka was also not able to rule India. He was become ruthless in his entire life. He fought a war, that is only one war, that is Kalinga war. Kalinga war একটা ওয়ারে সে যুদ্ধে জেয়ার চেষ্টা করে, কিন্তু আলটিমেটলি সে যুদ্ধে জিততে পারে না। নিউমারাস পিপল মারা যায়, ঠিক আছে, সেই যুদ্ধেতে নিউমারাস পিপল মারা যায়। এবং আলটিমেটলি কি হয় না, আমরা দেখতে পাচ্ছি যে অশোকা ফেল্ট রিমোর্স ডিউ টু সাচ, এবং অশোকা আলটিমেটলি যুদ্ধে জয় হতে পারে না, ঠিক আছে, এটা আমরা দেখতে পাচ্ছি। তারপরে তারপরে ডিফারেন্ট অ্যাসপেক্টস অফ গভর্নমেন্টস, এখানে তোমরা দেখতে পাচ্ছ যে কিছু ডিফারেন্ট অ্যাসপেক্টস গভর্নমেন্টসের, যে যখন মানে কিছু ডিফারেন্ট অ্যাসপেক্টস নিয়ে এখানে বলা হয়েছে যে মোস্ট ইম্পর্টেন্ট এরিয়া অফ দ্য হিউজ মৌরিয়ান এম্পায়ার অ্যাট দ্যাট টাইম ওয়াজ মাঘাদা। অশোকা ডিক্লেয়ার্ড হিমসেলফ, অশোকা নিজেকে তখন বলতেন মাঘাধা রাজ, অথবা রাজা মাঘাধা বলতেন নিজেকে, ঠিক আছে। সো এই লাইনগুলো ইম্পর্টেন্ট, যে তখনকার দিনে হিউজ মৌরিয়ান এম্পায়ার ছিল মাঘাধা। অশোকা নিজেকে বলতেন মাঘাধা রাজ বা রাজা মাঘাধা, ঠিক আছে। মৌরিয়ানরা অনেক বেশি স্টেটস কনকেয়ার করেছিল অফ নর্থ ইন্ডিয়া। দে ওয়ার দ্য পাওয়ার সেন্টার্স, ওকে। Now Mauryan control was prominent in Maghada also. Mauryan অনেক বেশি কন্ট্রোল করেছিল মাঘাদা এরিয়াকে। সো আফটার দ্য এম্পায়ার কেম দ্য রয়্যাল অফিসার, তারপর রয়্যাল অফিসাররা এলো। দে ওয়্যার নোন অ্যাজ আমিতায়া, রয়্যাল অফিসাররা এলো, তাদেরকে আমিতায়া বলা হতো, ঠিক আছে। এবং কিছু গ্রুপ অফ মিনিস্টার্স এসেছিল, ঠিক আছে। তারপর 3-fold ডিভিশন অফ পোস্ট আমরা পেয়ে থাকি তখনকার সময়তে, ঠিক আছে। এই জায়গাগুলো তোমরা পড়বে, যে কিছু অ্যাসপেক্টস অফ গভর্নমেন্টস। তারপরে যেটা আমরা পেয়ে থাকি সেটা হচ্ছে যে 3-fold ডিভিশনস আমরা পাচ্ছি তখনকার দিনে, ঠিক আছে। অফ আমিতাস 3 রকম আমরা ডিভিশন পাচ্ছি। কিছু স্যালারিজেরও ডিফারেন্স ছিল, যে মাইনে দেয়া হতো আমিতাসদের যে মাইনে দেয়া হতো। আমিতাসরা কারা ছিল তোমরা এখানে দেখো। আমিতাসরা এখানে বলা হচ্ছে যে রয়্যাল অফিসিয়ালস ছিল আমিতাসরা, এবং তাদেরকে কিছু মাইনে দেয়া হতো, কিছু স্যালারি দেয়া হতো, যেটা কিছু মানে সেটার কিছু পার্থক্য হতো। স্যালারি একরকমভাবে গভর্নমেন্ট তাদেরকে দিত না, ঠিক আছে, এবং কিছু পার্থক্য হতো। সেই পার্থক্যটা হচ্ছে যে তাদেরকে কিছু স্যালারিতে ডিফারেন্স করা হতো, ঠিক আছে। ওপরে লেখা আছে দেখো, দেয়ার ওয়াজ আ ডিফারেন্স ইন দেয়ার স্যালারিজ অফ দ্য রয়্যাল অফিসার্স, ওকে। One does not, however, hear about Amitas during this region of Ashoka. So instead of high post occupied by Mahatmatras, Ashoka was known to be the extent, অশোকাকে অনেক বেশি বড় অ্যাডমিনিস্ট্রেটর বলা হতো। সো দেয়ার ওয়াজ আ ডিভিশন অফ পোস্ট ছিল মহাত্মাত্রাসের। দেয়ার এরিয়াজ অফ অপারেশনস ওয়ার ডিফারেন্ট ছিল। ওম্যানদেরকেও অনেক বেশি ডিউটি দেয়া হতো তখনকার দিনে, ঠিক আছে।
তো এর আগের পেজে তোমরা এখানে দেখো যে ডিফারেন্ট অ্যাসপেক্টস অফ গভর্নমেন্টস কী ছিল না। কলিঙ্গর কিংডম যখন যুদ্ধ হয়েছিল তখন মৌরিয়ান এম্পায়ার কিছু মানে এম্পায়ারকে গভর্ন করতো, ঠিক আছে। কিছু অ্যাবসোলিউট পাওয়ার সেখানে ছিল, কিছু জুডিশিয়াল সিস্টেমস ছিল, কিছু প্রিস্ট ছিল যারা গভর্নমেন্টকে শুনতে চাইতো না। তখন দ্য মৌরিয়ান এম্পায়ার্স কোনো স্যাক্রিফাইসও করতো না। দে ইউজড দেভানাম পিয়া অর বিলাভেড গডসকে তারা বিশ্বাস করতো। অশোকা তখন কি করে না, অশোকাও হ্যাড অ্যাডেড টু দ্য টাইটেল, অশোকা সে তার টাইটেলকে প্রিয়দর্শী বলতো, ঠিক আছে। এরকম কিছু অ্যাসপেক্টস অফ গভর্নমেন্টস তোমরা দেখতে পাবে যে তখনকার দিনে যে মোস্ট ইম্পর্টেন্ট এরিয়া ছিল মৌরিয়ান এম্পায়ারে ওয়াজ মাঘাদা। অশোকা নিজেকে বলেছিল মাঘাদা রাজ বা রাজা মাঘাদা বলতেন, ঠিক আছে। তারপর তোমরা যেটা দেখতে পাবে যে কিছু এম্পায়ারদেরকে রয়্যাল অফিসিয়ালস বলা হতো বা আমিতয়া বলা হতো, ঠিক আছে। সেই আমিতওয়াদের কিছু অনেক ধরনের পোস্ট ছিল, তাদের ডিভিশন অফ পোস্ট ছিল এবং তাদের ডিভিশন অফ স্যালারিও ছিল, ঠিক আছে। অনেক রকমভাবে তাদেরকে স্যালারিও দেওয়া হতো, গভর্নমেন্টরা তাকে দিত, ঠিক আছে। তো এগুলোই হচ্ছে কিছু অ্যাসপেক্টস অফ গভর্নমেন্ট, সেই জায়গাটা তোমরা পড়বে, ঠিক আছে। আর যেটা পড়বে সেটা হচ্ছে যে এর যে পরের পেজে যে এখানটা তোমরা দেখতে পাচ্ছ ও যে মৌরিয়ান এম্পায়াররা রিকোয়ার্ড অ্যান আর্মি, মৌরিয়ান এম্পায়ারদের কিছু আর্মি প্রয়োজন ছিল, তাদের এম্পায়ারকে কন্ট্রোল করার জন্য অ্যাবসোলিউট অথরিটি দরকার ছিল। ইট ইজ নোন দ্যাট টাইমস মৌরিয়ান এম্পায়ার ওয়াজ লার্জ ছিল, সো দে নিড সাম আর্মিজ, হর্সেস, চ্যারিয়ার্স, এলিফ্যান্টস, so that they can use them all those animals in their army, okay. They were infantry soldiers as well as they fought the war on foot. So Mauryan Empire were the first who employ spies to gather information about the empire, okay. So in this way foreigners or unknown people who appeared suspicious, royal officials and some royal princes were also there who could not added with the Mauryan Empire. So all the information about empire would be communicated to the emperor, okay. So these things, these pages you will read up to which I read, okay. Now